കൂട്ടുകാരെ, ക്ലാസ് മുറികളിലെ പഠനാനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളുമായി എത്തുകയാണ് ഞങ്ങൾ. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഹെറാൾഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ കൂട്ടുകാരെ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെയുള്ള കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഈ ചാനൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ മറക്കരുതേ. Hi children, how are you? I think all of you are fine. I am Sanuja. I am just being here to scaffold you to learn English. Do you like me? Okay, shall we go to the second lesson of our English reader standard 10th, and the name of the lesson is The Snake and the Mirror. Before that, I just say something to you, because all of us are very eager or enthusiastic to learn, but we never like study. I never like to teach or study because it is very difficult for me, but I am very enthusiastic to learn everything. I think you are like me. All of you are very enthusiastic to learn and enjoy, but you are never like to study. So we are selecting a pattern of mixing the language Malayalam and English, because somebody says English is a very difficult language to learn. I give assurance to you, to my little children, because English is very easy to learn, like any other languages, Malayalam, Hindi, Urdu, Telugu, like that. English is very easy, but our forefathers or our previous generation gave us a wrong information. That is, English is very Herculean task. Learning English is a very Herculean task. So here all of the children who are in below average, who are in above average, who are in average category, everybody of you must learn English very easy. I give assurance to that. Okay, let us start. Are you ready? Shall we go to the lesson? Before going through the lesson, we are go to the profile of our author Vaikam Muhammad Bashir. Have you heard of Muhammad Bashir? Who was he? He was a genius in English and Malayalam language and literature. Here is a lesson we studied about from his collection. Okay, now we are going to the profile of Vaikam Muhammad Bashir. Look at on your textbook, please. Are you ready? Shall we go to? Okay, look at on your text and try to read. Vaikam Muhammad Bashir, his lifespan is between 1908 and 1994, who is only remembered as Beppu Sultan, is a humanist, freedom fighter, novelist and short story writer hailing from Kerala. He is noted for his disarmingly down-to-earth style of writing that made him equally popular among literary critics as well as the common man. His notable works include Balyakala Sakhi, Shabdangal, Patumayide Aadu, Madilukal, Indupupakkan Aanindarnu, Janmadinam and Anarkha Nimisham. He was awarded the Padma Shri in 1982. Okay, look at on your profile. Vaikam Muhammad Bashir. നോക്കൂ, മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും ചേർത്ത് പറയുന്നത് എല്ലാ തരക്കാർക്കും, അതായത് ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് വളരെ പാടാണെന്ന് തോന്നും, ചില കുട്ടികൾക്ക് അത്ര പാടൊന്നും അല്ല, അത് വളരെ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി ടു ലേൺ. എന്നാലും എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിൽ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയല്ല, വി ആർ എൻജോയിങ് ദ ലാംഗ്വേജ്, നമ്മൾ ആ ഭാഷയെ ആസ്വദിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു പ്രോബ്ലവുമില്ല. എന്താ, നമ്മൾ സിനിമ ആസ്വദിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് എന്തും ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും, ഇംഗ്ലീഷും ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. സോ നമ്മൾ ആ ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ വേണം ഈ ലെസണിലേക്ക് പോകാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് നോക്കൂ. വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ, അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് 1908 ബിറ്റ്വീൻ 1908 ആൻഡ് 1994, 1908 1994 ഇടയിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത്. ജനിച്ചത് 1908 മരിച്ചത് 1994. ഹു ഈസ് ഫോണ്ട്ലി റിമെമ്പേർഡ് ആസ്, വളരെ അഫെക്ഷനറ്റ്ലി, ഫോൺലി, വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഫോൺലി? ഫോൺലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഫെക്ഷനറ്റ്ലി, വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ ഓർക്കുന്നു? ആസ് ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ. ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്ന് ഓർക്കുന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ വളരെ സ്നേഹവായ്പോടുകൂടി ഓർക്കുന്ന വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ പ്രൊഫൈലാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈസ് എ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റ്? മനുഷ്യസ്നേഹി. ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ. ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ മീൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി. നോവലിസ്റ്റ്, നോവൽ എഴുതുന്ന ആൾ. ആൻഡ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്റർ,
ഒപ്പം അദ്ദേഹം ചെറുകഥകളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഹെയിലിംഗ് ഫ്രം കേരള. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഹെയിലിംഗ്? നിങ്ങളൊക്കെ ഹെയിൽ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. വാട്ട് ഈസ് ഹെയിൽ? ഹെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയാം ആലിപ്പഴം അല്ലേ. സാധാരണ മഴ പെയ്യുന്നതിന് മുമ്പോ മഴയോടൊപ്പമോ ശക്തിയായി നമ്മുടെ ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ള ഐസ് ക്യൂബ്സ് മാതിരിയുള്ള ഐസ് വന്ന് വീഴുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആലിപ്പഴം എന്ന് പറയുന്നത്. വാഴപ്പഴം പോലെ ഒരു പഴമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ആലിപ്പഴം. തിന്നാനൊന്നും പറ്റില്ല. പണ്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അത് തിന്നിരുന്നു, കാരണം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒക്കെ വെരി ക്ലെൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പം നമുക്കത് എടുത്ത് കഴിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് പൊല്യൂട്ടഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ആലിപ്പഴം എന്നല്ല ഇവിടുത്തെ ഹെയിലിങ്ങിൻ്റെ അർത്ഥം. അദ്ദേഹം ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹീ ഈസ് ഫ്രം എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിലാണ് ഹെയിലിംഗ് എന്ന വാക്കോട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹെയിലിംഗ് ഫ്രം കേരള, കേരളത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ആയിരിക്കുന്ന, നോവലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന, ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്റർ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ. ഡു യു ക്ലിയർ? He is noted for his disarmingly down to earth style. He is noted, അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേയനായിരിക്കുന്നത് എന്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ്? ഫോർ ഹിസ് ഡിസാമിംഗ്ലി അപ്രതിരോധം, പ്രതിരോധിക്കാനാവാത്ത, തടയാനാവാത്ത, ഡിസാമിംഗ്ലി ഡൗൺ ടു എർത്ത് സ്റ്റൈൽ, വളരെ ഡൗൺ ടു എർത്ത് സ്റ്റൈൽ. നമ്മൾ പലരെയും പറയാറുണ്ടല്ലേ, നമ്മുടെ കലാം സാറ് ഡൗൺ ടു എർത്ത് സ്റ്റൈലാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വലിപ്പം, അദ്ദേഹം എത്രമാത്രം ഔന്നത്യത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാണ്? വളരെ ഡൗൺ ടു എർത്ത്, വളരെ സാധാരണക്കാരനെ പോലെ നമ്മളുമായിരിക്കണം. ബി ലൈക്ക് ദിസ്. നമ്മളും എപ്പോഴും ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആയിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ദാറ്റ്സ് എ റിക്വസ്റ്റ് ഫ്രം മീ, യു ടു. ഓക്കെ, ദെൻ അപ്പോൾ ഡൗൺ ടു എർത്ത് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ദാറ്റ് മെയ്ഡ് ഹിം ഈക്വലി പോപ്പുലർ എമംഗ് ലിറ്റററി ക്രിറ്റിക്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ കോമൺ മാൻ. എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? അപ്രതിരോധമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡൗൺ ടു എർത്ത് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്, അത് അദ്ദേഹത്തെ എന്താക്കി മാറ്റി? മെയ്ഡ് ഹിം ഈക്വലി പോപ്പുലർ എമംഗ് ലിറ്റററി ക്രിറ്റിക്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ കോമൺ മാൻ. അദ്ദേഹത്തെ നിരൂപകർ, ലിറ്റററി ക്രിറ്റിക് മീൻസ് സാഹിത്യ നിരൂപകരോട് എന്നതുപോലെ, അവരെ പോലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും എന്താക്കി മാറ്റി? വളരെ പോപ്പുലറാക്കി. അപ്പം സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലും, വായനക്കാരുടെ ഇടയിലും, ലിറ്റററി ക്രിറ്റിക്സിൻ്റെ ഇടയിലും, സാഹിത്യ നിരൂപകരുടെ ഇടയിലും ഒരുപോലെ അനിഷേധ്യമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നു, ബേപ്പൂർ സുൽത്താനായിരുന്ന വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ. ബിക്കോസ് ബൈ ത്രൂ എന്തിലൂടെയാണ്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡൗൺ ടു എർത്ത് സ്റ്റൈൽ ടു റൈറ്റ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തിലെ ഡൗൺ ടു എർത്ത് സ്റ്റൈൽ കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ മാറിയത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഹിസ് നോട്ടബിൾ വർക്ക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ബാല്യകാല സഖി, ശബ്ദങ്ങൾ, പാത്തുമ്മയുടെ ആട്, മതിലുകൾ, എൻ്റെ ഉപ്പുപ്പായ്ക്കൊരു ആനയുണ്ടായിരുന്നു, ജന്മദിനം, പിന്നെ അനർഘ നിമിഷം, ധാരാളം അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക് ആർ ഹിയർ മെൻഷൻ ഹിയർ. ഓക്കെ, ഹി വാസ് അവാർഡഡ് ദ പത്മശ്രീ ഇൻ 1982. 1982 അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി? പത്മശ്രീ അവാർഡ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ദിസ് ഈസ് എ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ഓഫ് അവർ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ. ഐ തിങ്ക് now you are very confident to learn English. Is it difficult for you? Never. It is very easy. Okay, keep up the confidence through the lesson. Okay, now we are going to the first paragraph of the lesson, the snake and the mirror. I am going through the first paragraph of the lesson. Will you please listen and try to read? Okay. Has a snake ever coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra? All of us were silent. The question came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively as the doctor continued with the tale. Look, each and every word. I give stress to each and every word because somebody have a difficulty to speak or learn the word. So each and every word I will give stress. Okay. Has a snake ever coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra. All of us fell silent. The question came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively as the doctor continued with the tale. Look, has a snake ever coiled itself round any part of your body? Has a snake ever? എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പാമ്പ് coiled. What is the meaning of coiled? Coiled means ചുറ്റുക. Coiled itself round any part of your body. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പാമ്പ് ചുറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? എങ്ങനെയുള്ള പാമ്പ്? എ ഫുൾ ബ്ലഡഡ് കോബ്ര, ഒരു തടിച്ച് കൊഴുത്ത മൂർഖൻ പാമ്പ്.
All of us were silent. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് സൈലന്റ് ആയി, നിശബ്ദരായി. The question came from, ഈ ചോദ്യം വന്നത്, the homeopath. Who is a homeopath? നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഡോക്ടേഴ്സ്, നമ്മൾ we call doctor. Who is a doctor or a physician? നിങ്ങൾക്കറിയുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറെയാണ് നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, the topic came up when we were discussing snakes. എപ്പോഴാണ് ഈ ടോപ്പിക് വന്നത്? The topic came up, പുറത്തേക്ക് വന്നത് എപ്പോഴാണ്? when we were discussing snakes. ഞങ്ങൾ പാമ്പുകളെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക, സംസാരിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അവസരത്തിലാണ് ഈ ചോദ്യം ഉയർന്നു വന്നത്. we listened attentively. ഞങ്ങൾ listened, ശ്രദ്ധിച്ചു. ലിസണിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. ലിസൺഡ്, ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ we listened, ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. attentively, what is the meaning of attentively? വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ, തികഞ്ഞ ജാഗ്രതയോടെ, വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു. എന്ത്? as the doctor continued with the tale. ആ ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്തു? continued. what is the meaning of continued? continue, തുടർച്ചയായി, തുടരുക. continued, തുടർന്നു. with the tale, അദ്ദേഹം ആ കഥ തുടരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വളരെ ജാഗ്രതയോടെ, ശ്രദ്ധയോടെ അത് കേട്ടിരുന്നു. okay, I think you are familiar with the first paragraph. Am I right? I think so. Okay, now we are going to the second paragraph. It was a hot summer night about 10 o'clock. I had my meal at the restaurant and returned to my room. I heard a noise from above as I opened the door. The sound was a familiar one. One could say that Raids and I shared the room. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. Look, it was a hot summer night about 10 o'clock. I had my meal at the restaurant and returned to my room. I heard a noise from above as I opened the door. The sound was a familiar one. One could say that rats and I share the room. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. Okay, are you familiar with the words? There is no new words. Okay, so we are going. It was a hot summer night. അതൊരു ഹോട്ട് സമ്മർ. ഹോട്ട്, വളരെ നമ്മൾ പറയില്ലേ സമ്മർ എപ്പോഴും വളരെ ഇങ്ങനെയുള്ള സീസണാണ് സമ്മർ എന്ന് പറയുന്നത്, വളരെ ചൂടുള്ള കാലമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചൂടുകാലമായിരുന്നു. ആ ചൂടുകാലത്തിലെ ഒരു രാത്രിയിൽ, സമ്മറിലെ ഒരു നൈറ്റിൽ, എബൌട്ട് 10 o'clock, ഏകദേശം ഒരു 10 മണിയായപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും. I had my meal at the restaurant. I had my meal. Have you had your lunch? Have you had your supper? നമ്മൾ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ പുള്ളി പറയുകയാണ്, I had my meal. ഞാൻ എൻ്റെ മീൽ, എൻ്റെ ആഹാരം, മീൻസ് മീൽ. നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ, സാധാരണഗതിയിൽ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ മീൽസ് റെഡി എന്നൊക്കെ കാണും. അത്യാവശ്യം വായി നോക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ ബോർഡൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം, മീൽസ് റെഡി, ഊണ് തയ്യാർ. അപ്പം ഇവിടെ I had my meal. ഞാനല്ല, പിന്നെ ആരാ? ബഷീർ had his meal. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഹാരം, രാത്രിയിൽ അത്താഴം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എവിടെ നിന്നാ? at the restaurant. റെസ്റ്റോറൻറ്റ് മീൻസ് ഭക്ഷണശാല. അപ്പം അദ്ദേഹം ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാത്രിയിലുള്ള ഭക്ഷണം, അത്താഴവും കഴിച്ചു. ആൻഡ് റിട്ടേൺ ടു മൈ റൂം. ഹി റിട്ടേൺ ടു ഹിസ് റൂം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂമിലേക്ക് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരികയായിരുന്നു, തിരിച്ചു വന്നെത്തി. I heard a noise from above. പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം heard a noise. എന്ത് കേട്ടു? heard means hear, കേൾക്കുക. heard, കേട്ടു. past tense of hear. So I heard a noise. Noise means ശബ്ദം. from above, മുകളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു. As I opened the door. എപ്പോഴാണ്? when he opened the door, he heard a noise from above. അദ്ദേഹം വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു. The sound was a familiar one. ആ ശബ്ദം എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു? വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നായിരുന്നു. വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഫെമിലിയർ? ചിരപരിചിതമായ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഇന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു ഫെമിലിയർ എന്നുള്ള വാക്ക്. ഫെമിലിയാരിറ്റി, ഫെമിലിയർ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വളരെ പരിചിതമായ. ആ ശബ്ദം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പരിചിതമായിരുന്നു. One could say that rats and I shared the room. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പറയാം. One could, ഒരാൾക്ക് കഴിയും. എന്തിന്? സേ, പറയുന്നതിന്. The rats and I shared the room. ഞാനും എലികളും ഒരുമിച്ച് എൻ്റെ മുറി പങ്കിടുകയാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയും. What is understood there? There are so many rats in his room. അല്ലേ? അദ്ദേഹത്തെ പോലെ മുറിയിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നു? ധാരാളം എലികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പറയാം. വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറും എലികളും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? റൂം പങ്കിടുകയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത്തരത്തിൽ അവിടെ എലികളുണ്ട്.
I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. ഞാൻ എടുത്തു out my box of matches നിങ്ങൾക്കറിയാം തീപ്പെട്ടി. ഞാൻ എൻ്റെ തീപ്പെട്ടി എടുത്തു and lighted the kerosene lamp. What is the meaning of kerosene? നമ്മൾക്കെല്ലാം അറിയുന്ന കാര്യമാണ് kerosene. എന്താ ഈ kerosene? മണ്ണെണ്ണ. റേഷൻ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ മണ്ണെണ്ണ ഞാൻ എൻ്റെ മാച്ച് ബോക്സ് എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ തീപ്പടി എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ലൈറ്റഡ് തെളിച്ചു. എന്ത് തെളിച്ചു? ദ കെറോസിൻ ലാമ്പ് ഓൺ ദ ടേബിൾ. മേശപ്പുറത്തിരുന്ന മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിനെ ഞാൻ തെളിച്ചു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് രണ്ട് പാരഗ്രാഫിലെയും നടന്ന സംഭവങ്ങൾ. ഓക്കെ, നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ ദ തേർഡ് പാരഗ്രാഫ്. ജസ്റ്റ് ലിസൺ ആൻഡ് ട്രൈ ടു റീഡ്. The house was not electrified. It was a small rented room. I had just set up medical practice and my earnings were meager. I had about 60 rupees in my suitcase along with some shirts and dhotis. I also possessed on solitary black coat which I was then wearing. Look, the house was not electrified. It was a small rented room. I had just set up medical practice and my earnings were meager. I had about 60 rupees in my suitcase along with some shirts and dhotis. I also possessed on solitary black coat which I was then wearing. Hi children, there is only one new word for us because that is meager. That is the pronunciation of meagr is meager. Do you like? Okay, can you understand the word? Yes, we are going. The house was not electrified. ആ വീട് എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നില്ല? Not electrified. What is meant by electrified? If a house has electricity, it is electrified. നമ്മൾ പറയില്ലേ കറണ്ട് ഉള്ള വീട്, ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉള്ള കറണ്ട് ഉള്ള വീട്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദ ഹൗസ് വാസ് നോട്ട് ഇലക്ട്രിഫൈഡ്. നമ്മുടെ ബഷീർ താമസിച്ചിരുന്ന വീട് എങ്ങനെയുള്ളതല്ലായിരുന്നു? ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ആയിരുന്നില്ല. അവിടെ കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത വീടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ പവർ കട്ട് വരുമ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന സങ്കടങ്ങൾ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ത്രൂ ഔട്ട് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് അല്ലാത്തൊരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുടെ അവസ്ഥ, പാവം ബഷീറിൻ്റെ അവസ്ഥ അതായിരുന്നു. The house was not electrified. ആ വീട് വൈദ്യുതീകരിച്ചിരുന്നില്ല. It was a small rented room. പിന്നെ ഓൺ ഹൗസും അല്ല, പിന്നെ അതൊരു റെന്റഡ് റൂം ആയിരുന്നു. വാടകയ്ക്ക് അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മുറിയായിരുന്നു. I had just set up medical practice and my earnings were meager. I had just set up. ഞാൻ ജസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്ത്? മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ്. സ്വകാര്യമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമല്ലോ ഡോക്ടർമാർ. സാധാരണ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യും, പിന്നെ അവരെന്താ ചെയ്യുക? വീട്ടിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ക്യൂ ഒക്കെ നിൽക്കാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടറുടെ വീട്ടിൽ പോയി കാണാറുണ്ട് അല്ലേ? അതുപോലെ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ആ റൂമിൽ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ജസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ട് ഹിസ് ഏർണിങ്സ് വെയർ മീഗർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏർണിങ്സ് മീൻസ് വരുമാനം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരുമാനം എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു? മീഗർ മീൻസ് വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള, വളരെ കുറച്ച് മാത്രമുള്ള വരുമാനമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. I had about 60 rupees in my suitcase. നോക്കൂ, നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു 100 രൂപയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ? വീട്ടിലെങ്കിലും ഉണ്ടാവൂല്ലേ 100 രൂപ. പക്ഷെ പാവം ബഷീറിൻ്റെ കയ്യിൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു? had about 60 rupees in my suitcase. എനിക്ക് എൻ്റെ സൂട്ട് കേസിൽ ഒരു 60 രൂപ ഉണ്ട്. along with some shirts and dhotis. എന്തിൻ്റെ കൂടെ? along ഒരുമിച്ച്, അതിൻ്റെ ചേർന്ന്. എന്താണ് along with the 60 rupees? ആ 60 രൂപയോടൊപ്പം എന്തുമുണ്ട്? some shirts and dhotis. ചില ഷർട്ടുകളുമുണ്ട്, പിന്നെ എന്തുണ്ട്? ധോത്തീസ്. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ധോത്തി? ഉണ്ട്. ചില ഷർട്ടും മുണ്ടും പിന്നെ ഒരു 60 രൂപയുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൂട്ട് കേസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെയോ ഐ ഓൾസോ പൊസസ്ഡ് ഓൺ സോളിറ്ററി ബ്ലാക്ക് കോട്ട് വിച്ച് ഐ വാസ് ദെൻ വിയറിംഗ്. ഐ ഓൾസോ പൊസസ്ഡ് മീൻസ് ഓൺഡ്. എനിക്ക് സ്വന്തമായി ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ പറയില്ലേ എൻ്റെ പൊസസ്സാണ്, എൻ്റെ വളരെ പൊസസീവാണ് അവൻ, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പൊസസീവാണ് അവൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? എൻ്റെ സ്വന്തം, എൻ്റേതെന്നുള്ള ചിന്തയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊസഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വത്ത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുക? ഐ ഓൾസോ പൊസസ്ഡ്. പിന്നെ എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് വേറെ എന്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഓൺ സോളിറ്ററി ബ്ലാക്ക് കോട്ട്. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ സോളിറ്ററി? നിങ്ങൾ സോളിറ്റ്യൂഡ്, ഏകാന്തത എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? സോളിറ്റ്യൂഡ്, ഏകാന്തത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സോളിറ്ററി തടവ്, ഏകാന്ത തടവിലൊക്കെ ആൾക്കാരാക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ജയിലിലൊക്കെ വലിയ കുറ്റം ചെയ്യുന്നവരെ ഗ്രൂപ്പിലിടില്ല, ഒറ്റയ്ക്കിടും. അപ്പോൾ സോളിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. സംടൈംസ് സോളിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് വെരി എൻജോയബിൾ. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സോളിറ്റ്യൂഡ് വളരെ രസകരമായി ആസ്വദിക്കാനും പറ്റും, കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക്, 1-2 ദിവസത്തേക്ക്. ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറയില്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് സോളിറ്റ്യൂഡ്, ഏകാന്തത. നോക്കൂ, അപ്പോൾ ഇവിടെ സോളിറ്ററി, വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് സോളിറ്ററി?
ഒരേ ഒരു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ സോളിറ്ററി എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൊസസ്ഡ് വൺ സോളിറ്ററി ബ്ലാക്ക് കോട്ട് വിച്ച് ഐ വാസ് ദെൻ വിയറിങ്. പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, എനിക്കുള്ളത് എന്തൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞു. വളരെ മീഗ ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് കാരണം വളരെ മീഗ ആയിട്ടുള്ള ഇൻകമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ എനിക്കാണെങ്കിലോ 60 rupees ഉണ്ടായിരുന്നു. എവിടെ? സൂട്ട് കേസിൽ അതിനോടൊപ്പം സം ധോത്തീസ് ആൻഡ് ഷർട്ട്സ്, കുറച്ച് മുണ്ടും ഷർട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെയോ എനിക്ക് ആകെ അവകാശപ്പെടാനുള്ളത് ഒരൊറ്റ ബ്ലാക്ക് കോട്ട്, ഒരേ ഒരു ബ്ലാക്ക് കോട്ടാണ്. വിച്ച് ഐ വാസ് ദെൻ വിയറിങ്. അതപ്പോൾ ഞാൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ അത് ധരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഓക്കെ, I think you are familiar with the 3 paragraphs of the short story. Am I right? Okay, shall we go? Now we are going to the 4th paragraph of the short story. What is its name? It is The Snake and the Mirror. Okay, shall we go? I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them up. I opened the 2 windows in the room. It was an outer room with one wall facing the open yard. It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. There was no ceiling. There was a regular traffic of threads to and from the beam. I made my bed and pulled it close to the wall. I lay down but I could not sleep. I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken time off. Once again, just listen and try to read. Okay. I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them up. I opened the 2 windows in the room. It was an outer room with one wall facing the open yard. It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. There was no ceiling. There was a regular traffic of rats to and from the beam. I made my bed and pulled it close to the wall. I lay down but I could not sleep. I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken time off. I think you are familiar with this paragraph, and the one new word is gables. Okay, yes, look, എന്താ നോക്കാം. I took off my black coat. Took off, that is a phrasal verb. Took off, എടുക്കുക. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? took off, എടുത്തു. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഊരി മാറ്റി, അദ്ദേഹം ഇട്ടിരുന്നതല്ലേ, അപ്പം അദ്ദേഹം ഊരി മാറ്റി. എങ്ങനെ? പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. I took off my black coat. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധരിച്ചിരുന്ന, പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് ഒരു സോളിറ്ററി പൊസഷൻ എന്തായിരുന്നു? ധരിച്ചിരുന്ന ബ്ലാക്ക് കോട്ട് എന്ന് കഴിഞ്ഞ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞു. ആ took off എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം അത് അഴിച്ചു മാറ്റി. വൈറ്റ് ഷർട്ട്, ഇട്ടിരുന്ന വെള്ള ഷർട്ട് മൂരി. ആൻഡ് നോട്ട് സോ വൈറ്റ് വെസ്റ്റ്, അത്ര വെളുത്തതല്ലാത്ത വെസ്റ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ഇൻ മൈ വെസ്റ്റ്? ഇന്നർ, ദാറ്റ് ഇസ് ബനിയൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത്ര വെളുത്തതല്ലാത്ത ബനിയനും. ആൻഡ് ഹങ് ദം ആപ്പ്, എന്ത് ചെയ്തു? അതിനെ പതിയെ ഹാങ് ചെയ്തു, തൂക്കിയിട്ടു, മുകളിൽ തൂക്കിയിട്ടു. ഐ ഓപ്പൺ ദ 2 windows ഇൻ ദ റൂം. എന്ത് ചെയ്തു? പതിയെ വിൻഡോസ്, ജനാലകൾ. എത്ര ജനാലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു? 2 windows. ആ റൂമിലുണ്ടായിരുന്ന 2 ജനാലകളെയും അദ്ദേഹം തുറന്നിട്ടു. എന്നിട്ടോ എവിടെ? ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ഔട്ടർ റൂം. അതെങ്ങനെയുള്ള റൂമായിരുന്നു? പുറത്തുള്ള ഒരു മുറിയായിരുന്നു. വിത്ത് വൺ വാൾ ഫേസിങ് ദ ഓപ്പൺ യാർഡ്. അതിൻ്റെ ഒരു ചുമര് എവിടേക്കായിരുന്നു ഫേസ് ചെയ്തിരുന്നത്? മുറ്റത്തേക്ക്, പുറത്തെ മുറ്റത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിശാലമായ സ്ഥലത്തേക്കാണ് വൺ വാൾ ഫേസ് ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നെയോ ഫേസ് ചെയ്ത് അഭിമുഖീകരിക്കുക. നമുക്കറിയാലോ, ചില ജനാലകൾ നമ്മൾ തുറക്കുന്നത് എവിടേക്കായിരിക്കും? ഇത് മുറ്റത്തേക്ക് തുറക്കുന്ന ഒരു ജനാലയായിരുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ അർത്ഥം. ഫേസിങ് ദ ഓപ്പൺ യാർഡ്. It had a tiled roof with long supporting gables. It had, അതിനുണ്ടായിരുന്നു, എന്തുണ്ടായിരുന്നു? A tiled roof, ഓടുമേഞ്ഞ ഒരു മേൽപ്പുര ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയോ? വിത്ത് ലോങ് സപ്പോർട്ടിങ് ഗാബിൾസ്, വളരെ നീണ്ട, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന, അതിനെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന ഗാബിൾസ്. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഗാബിൾ? ഒരു പുതിയ വാക്കാണ് അല്ലേ? നമുക്ക് മട്ടച്ചുവര് എന്നർത്ഥം പറയാം. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഓടിട്ട വീടുകളൊക്കെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ചില വീടുകളിൽ ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ തടി കൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതി, അതിനകത്ത് വർഷങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. എന്തായാലും മട്ടച്ചുവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക അതിന് നമ്മൾ? മട്ടച്ചുവര്, ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള ചുവര് അതുണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയുള്ള? സപ്പോർട്ടിങ് ഗാബിൾസ്,
ആ റൂം എന്ന് പറയുന്നത് റൂഫ്ഡ് ആയിരുന്നു, ടൈൽഡ് റൂഫ്ഡ് ആയിരുന്നു, ഓട് മേഞ്ഞതായിരുന്നു. ആ ഓട് മേഞ്ഞ, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓടിട്ട വീടൊക്കെ ഇപ്പോൾ വളരെ അപൂർവമാണ് അല്ലേ. ഓടിട്ട വീടുകളിൽ തുലാം, ചുമര്, കഴുക്കോല് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്യാബിൾസ്, മട്ടച്ചുവരുകളുള്ള നല്ല സപ്പോർട്ടിങ് മട്ടച്ചുവരുകളുള്ള ടൈൽഡ് റൂഫായിരുന്നു ആ റൂമിൻ്റേത്. ദാറ്റ് റെസ്റ്റഡ് ഓൺ ദ ബീം ഓവർ ദ വാൾ. ചുമരിന് മുകളിലുള്ള ബീം, തൂണിൽ അതെന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, റെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം ചുമരിന് മുകളിലായി ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന നല്ല ബീംസ്, ഈ മട്ടച്ചുവര് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ടൈൽഡ് ആയിരുന്നു ആ റൂഫ്. അങ്ങനെ വളരെ ഓടുമേഞ്ഞ മട്ടച്ചുമരുകളോട് കൂടിയ നല്ല ബീംസ്, ചുമരിൽ താങ്ങോട് കൂടിയ ബീംസ് ഉള്ള ഒരു റൂമായിരുന്നു, ഒരു റൂഫ്ഡ് റൂമായിരുന്നു അത്. ദെൻ there was no ceiling. അതിനെന്തില്ലായിരുന്നു, തട്ടില്ലായിരുന്നു. പിന്നെയോ മച്ച് എന്ന് പറയില്ലേ, തട്ടില്ലായിരുന്നു. there was a regular traffic of rats to and from the beam. ആ തൂണിലൂടെ നമ്മുടെ എലികൾക്ക് ടു ആൻഡ് ഫ്രം, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പോകാൻ, യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. നോക്കൂ, എലികൾ എങ്ങനെ ബസ്സിലോ കാറിലോ എയർപ്ലെയിനിലോ ഒന്നോ യാത്ര ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എലികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാതൊരു അലോസരവുമില്ലാതെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഐ മെയ്ഡ് മൈ ബെഡ് ആൻഡ് പുൾഡ് ഇറ്റ് ക്ലോസ് ടു ദ വാൾ. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, മെയ്ഡ് മീൻസ് നിർമ്മിക്കുക. ഇവിടെ അദ്ദേഹം കിടക്ക നിർമ്മിച്ചു എന്നല്ല, പിന്നെ കിടക്കയൊക്കെ തട്ടിക്കുടഞ്ഞ് വിരിച്ചു എന്നിട്ടോ. പുൾഡ് ദ കോട്ട്, പുൾഡ് ദ ബെഡ് ഇറ്റ് ക്ലോസ് ടു ദ വാൾ. ചുമരിന് അഭിമുഖമായി, ചുമരിന് അടുത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹം കട്ടിൽ നീക്കിയിട്ടു. ഐ ലേ ഡൗൺ ബട്ട് ഐ കുഡ് നോട്ട് സ്ലീപ്പ്. ലേ ഡൗൺ മീൻസ് കിടക്കുക. അദ്ദേഹം കട്ടിൽ റെഡിയാക്കി, കിടക്ക ശരിയാക്കി കിടന്നു. പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിച്ചു, ഐ കുഡ് നോട്ട് സ്ലീപ്പ്. എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടിയില്ല, ഉറക്കമേ കിട്ടിയില്ല. ഐ ഗോട്ട് അപ്പ് ആൻഡ് വെന്റ് ഔട്ട് ടു ദ വെരാന്ത. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഗോട്ട് അപ്പ്, ഗെറ്റപ്പിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഗോട്ട് അപ്പ്. ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു. എന്തിനെഴുന്നേറ്റു, ആൻഡ് വെന്റ് ഔട്ട് ടു ദ വരാന്ത ഫോർ എ ലിറ്റിൽ എയർ. ഒരു ഇത്തിരി കാറ്റ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, വരാന്തയിലേക്ക് ഇറങ്ങി. പിന്നെയോ, ബട്ട് ദ വിൻഡ് ഗോഡ് സീം ടു ഹാവ് ടേക്കൺ ടൈം ഓഫ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കാറ്റിൻ്റെ അതിദേവത, അതായത് വായു ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അല്ലേ. അപ്പം കാറ്റിൻ്റെ അതിദേവത എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുത്തു. ഇവിടെ ടൈം ഓഫ്, ഹാവ് ടേക്കൺ ടൈം ഓഫ്. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സമയം കാറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് ആ വരാന്തയിലൂടെ നടന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കിട്ടിയില്ല, അദ്ദേഹത്തിനെ വായു ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചില്ല. ഓക്കെ, ഷാൽ വി ഗോ ദ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്? ആർ യു ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാരഗ്രാഫ്? ഓക്കെ. I went back into the room and sat down on the chair. I opened the box beneath the table and took out a book, the Materia Medica. I opened it and the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. Let us read once again. Please listen and try to read. I went back into the room and sat down on the chair. I opened the box beneath the table and took out a book, the Materia Medica. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. I went back into the room. Went back, മടങ്ങി വന്നു. എവിടേക്ക്? into the room, മുറിയിലേക്ക് മടങ്ങി. ഞാൻ മുറിയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു. ബിക്കോസ് എന്ത്, വരാന്തയിൽ നിന്നും കാറ്റ് കിട്ടിയില്ല, അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മുറിയിലേക്ക് വന്നു. ആൻഡ് sat down on the chair. എന്നിട്ട് sat down on the chair, കസേരയിലേക്ക് ഇരുന്നു. I opened the box beneath the table. I opened the box and open. What is mean by open? തുറക്കുക. opened തുറന്നു. ഞാൻ തുറന്നു. എന്ത് തുറന്നു? the box beneath the table. beneath means അരികിൽ. അപ്പോൾ മേശയുടെ അരികിലിരുന്ന ടേബിൾ ബോക്സിനെ ഞാൻ തുറന്നു. ടേബിളിന്റെ ബിനീത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബോക്സിനെ ഞാൻ തുറന്നു. ആൻഡ് took out a book. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അതിൽ നിന്നൊരു ബുക്ക് എടുത്തു. എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ പേര്? the name of the book was the Materia Medica. അതൊരു വൈദ്യശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടെക്സ്റ്റാണ്. അദ്ദേഹം ആ ബുക്ക് എടുത്തു. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. I opened it. He opened what? The book. The name of the book is the Materia Medica. അപ്പോൾ ഈ Materia Medica എന്നുള്ള ബുക്കിനെ തുറന്നു. എവിടെ? at the table on which stood the lamp and a large mirror. ആ മേശപ്പുറത്ത് ടേബിളിൽ വെച്ച് തുറന്നു. ആ ടേബിളിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നോക്കൂ. on which stood the lamp. ആ ലാമ്പ്, കെറോസിൻ ലാമ്പ്, ഫസ്റ്റ് കത്തിച്ച കെറോസിൻ ലാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് എ ലാർജ് മിറർ. പിന്നെയോ ഒരു വലിയ കണ്ണാടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. എ സ്മോൾ കോംബ് ലേ ബിസൈഡ് ദ മിറർ. പിന്നെയോ കണ്ണാടിയുടെ അടുത്ത് ഒരു ചെറിയ ഒരു ചീപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം അല്ലേ, വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കണ്ണട ആൻഡ് കണ്ണാടി? കണ്ണട എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കണ്ണടയ്ക്കാനാണോ? നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനാണോ പറയുന്നത്? അല്ല. പിന്നെ കണ്ണട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പെക്ടക്കിൾസ്. ഓക്കെ, കണ്ണിൽ വെച്ച് വായിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റീഡിംഗ് ഗ്ലാസ്, അത് സ്പെക്ടക്കിൾസ്. അതിനെ നമ്മൾ പറയും കണ്ണട. പക്ഷെ കണ്ണാടി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ റിഫ്ലക്ഷൻ തരുന്ന, നമ്മൾ നോക്കുമ്പം നമ്മുടെ രൂപം തന്നെ പ്രതിബിംബിച്ച് കാണുന്നതാണ് കണ്ണാടി. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഓർക്കുക. കണ്ണടയും കണ്ണാടിയും രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ വസ്തുക്കളാണ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാം?
I went back into the room and sat down on the chair. I opened the box beneath the table and took out a book, the Materia Medica. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. Shall we go the next? It is very easy paragraph. Okay. We are going through 6th paragraph of the lizard. Okay. One feels tempted to look into a mirror when it is near. I took a look. In those days, I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. I was unmarried and was a doctor. I felt I had to make my presence felt. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. Again, I heard that sound from above. Look, one feels tempted to look into a mirror when it is near. I took a look. In those days, I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. I was unmarried and was a doctor. I felt I had to make my presence felt. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. Again, I heard that sound from above. There is no new words in this paragraph, so we continue. One feels tempted to look into a mirror when it is near. ഒരാൾക്ക് feels tempted, temptation. What is meant by temptation? Temptation, പ്രലോഭനം, അല്ലേ? ചെയ്യാനുള്ളൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും. ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു എ മിറർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നിയർ. അരികിലൊരു കണ്ണാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നോക്കാനുള്ള ഒരു ടെംപ്ടേഷൻ, ഒരു പ്രലോഭനം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ടാകും. ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ്, അക്കാലത്ത്, ഐ വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് അഡ്മിറർ ഓഫ് ബ്യൂട്ടി. ഞാൻ ആരായിരുന്നു? അഡ്മിറർ ഓഫ് ബ്യൂട്ടി. ഞാനൊരു സൗന്ദര്യ ആരാധകനായിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ ബിലീവ്ഡ് ഇറ്റ് ഇൻ മേക്കിംഗ് മൈസെൽഫ് ലുക്ക് ഹാൻസം. പിന്നെയോ, എന്നെ നല്ല അണിയിച്ചൊരുക്കി നല്ല സുന്ദരനായി കൊണ്ടു നടക്കുന്നതിൽ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണല്ലേ, അവരവരുടെ അപ്പിയറൻസ് വളരെ നന്നായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മണിക്കൂറുകളോളം കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ, എസ്പെഷ്യലി ഗേൾസ്, ചിലവഴിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം അതുപോലെ ആ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പത്ത് ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? അദ്ദേഹത്തിനെ നന്നായിട്ട് അണിയിച്ചൊരുക്കി നല്ല ടിപ്പ് ടോപ്പിൽ വെൽ ടു ഡു എന്നുള്ള പോസ്റ്ററിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് നടന്നിരുന്നു. ഐ വാസ് അൺമാരീഡ്, പിന്നെ അവിവാഹിതനും കൂടിയാണ്. അപ്പം പിന്നെ പറയണോ, ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കൂലേ അവിവാഹിതനായ ആൾ. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുങ്ങിച്ചമഞ്ഞ് അങ്ങനെ നടക്കുമായിരുന്നു. ഐ വാസ് അൺമാരീഡ് ആൻഡ് വാസ് എ ഡോക്ടർ. മാത്രമല്ല, ഞാനൊരു ഡോക്ടറാണ്. അപ്പം ഡോക്ടർമാർക്ക് ഇന്നാണ് വലിയ ഡിമാൻഡൊന്നും ഇല്ലാത്തത്. അന്നൊക്കെ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഡിമാൻഡുള്ള ആളായിരുന്നു. സോ ഡോക്ടറാണ്, കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സുന്ദരനായിട്ട് എപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഹി ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു മേക്ക് ഹിം വെരി ഹാൻസം, സുന്ദരനാക്കി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു. എന്നിട്ടോ, ഐ ഫെൽറ്റ് ഐ ഹാഡ് ടു മേക്ക് മൈ പ്രസൻസ് ഫെൽറ്റ്. എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു ഐ ഹാഡ് ടു മേക്ക് മൈ പ്രസൻസ് ഫെൽറ്റ്. ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും നിന്നാൽ എൻ്റെ പ്രസൻസ്, എൻ്റെ സാമീപ്യം അവിടെ ഫെൽറ്റ് ചെയ്യണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഭവിക്കണം. അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മളെ നോക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും, സ്വാഭാവികം. അദ്ദേഹത്തിനും അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. എവിടെയെങ്കിലും അദ്ദേഹം പോവുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസൻസ് മറ്റുള്ളവരിൽ അനുഭവവേദ്യമാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. I picked up, ഞാൻ എടുത്തു, എന്തെടുത്തു? The comb, ചീപ്പ് എടുത്തു. And ran it through my hair, ചീപ്പ് എടുത്തിട്ട് തല ചീകി വെച്ചു. Through my hair and adjust the parting so that it looked straight and neat. എന്നിട്ടോ വകുപ്പൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിലർ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടും ചീകി വെക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ? അങ്ങനെ ഭംഗിയായിട്ട് ചീകി വെച്ചു. ലുക്ഡ് സ്ട്രൈറ്റ് ആൻഡ് നീറ്റ്, വളരെ ഭംഗിയുള്ളതായിട്ട്, വളരെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് തലമുടിയൊക്കെ ചീകി വെച്ചു. I heard that sound from above. ഞാൻ കേട്ടു. ദാറ്റ് സൗണ്ട് ഫ്രം എബോവ്, മുകളിൽ നിന്ന് ആ ശബ്ദം കേട്ടു. ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം ഷട്ടൊക്കെ ഊരി മുകളിൽ തൂക്കിയപ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു അല്ലേ? വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ശബ്ദം. അത് വീണ്ടും അദ്ദേഹം കേട്ടു. ഓക്കെ, ഷാൽ വി ഗോ ദ 7th paragraph? It's very very tiny one. Okay, what is the meaning of tiny? Small, little, വളരെ little, ചെറുത്, വളരെ കുറച്ച്, വളരെ ചെറുത്, tiny. I took a close look at my face in the mirror. I made an important decision. I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. I was, after all, a bachelor and a doctor. Just hear and try to read. I took a close look at my face in the mirror. I made an important decision. I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. I was,
after all, a bachelor and a doctor. Okay. I took a close look at my face in the mirror. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് അടുത്ത് നിന്ന് നോക്കും, ചെരിഞ്ഞ് നോക്കും, നേരെ നിവർന്ന് നിന്ന് നോക്കും, പല പല വേലത്തരങ്ങൾ കാണിച്ച് നോക്കും, ഇതിലേതാണ് എനിക്ക് നല്ല പോസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് അല്ലേ. അതുപോലെ he took a close look at his face in the mirror. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം ആ മിററിലേക്ക് ഒരു ക്ലോസ് ലുക്ക് അടുപ്പിച്ച് മുഖം വെച്ചൊന്ന് നോക്കി. I made an important decision. Then he made. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്തെടുത്തു? an important decision. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട, what is important? പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസിഷൻ, തീരുമാനം, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു. I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. I would shave daily. അദ്ദേഹം what was his decision? Important decision. The first is he would shave daily. അദ്ദേഹം ദിവസവും ഷേവ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്കറിയാലോ. തടിയും ഒക്കെ മുടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഷേവ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്ന, വളരെ ക്ലീൻ ആയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അപ്പോൾ he would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തടിരോമങ്ങളും മീശയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഷേവ് ചെയ്യും. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും? വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് മുസ്താച്ച്? ദാറ്റ് ഇസ് എ മീശ. അങ്ങനെയുള്ള മീശ, എ തിൻ മീശ, ഒരു തിൻ മീശ. അപ്പോൾ വളരെ 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 മെലിഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ ഒരു വര പോലുള്ള മീശ. പണ്ട് നസീറിന്റെ സിനിമയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടെങ്കിൽ അറിയാം കേട്ടോ. നസീറിന് അങ്ങനെയുള്ള മീശയൊക്കെ വെച്ച് നടക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സോ പഴയ സിനിമ നോക്കിയാൽ അറിയാം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തായിരുന്നു? വാട്ട് വെയർ ഹിസ് ഡിസിഷൻസ്? ഹി വുഡ് ഷേവ് ഡെയിലി ആൻഡ് ഗ്രോ എ തിൻ മുസ്താച്ച് ടു ലുക്ക് മോർ ഹാൻസം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുസ്താച്ച് വളർത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്? കൂടുതൽ ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഐ വാസ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ എ ബാച്ചിലർ ആൻഡ് എ ഡോക്ടർ. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ബാച്ചിലർ, അവിവാഹിതനാണ്, ഒരു ഡോക്ടറാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഞാനല്ല, പിന്നെ ആരാ? നമ്മുടെ ബഷീർ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു. ഓക്കെ, ആർ യു ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദീസ് പോർഷൻസ്? Shall we go the next? Now we are going through the 8th paragraph of the lesson, the snake and the mirror. Okay, we are going. I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. I made another earth-shaking decision. I would always keep that attractive smile on my face to look more handsome. I was after all a bachelor and a doctor, two on top of it. Look, just here and try to read. I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. I made another earth-shaking decision. I would always keep that attractive smile on my face to look more handsome. I was, after all, a bachelor and a doctor, two on top of it. എന്താ നോക്കാം. I looked into the mirror and smiled. ഞാൻ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ചിരിച്ചു. It was an attractive smile. What is the meaning of attractive? വളരെ ആകർഷകമായ, ആരും ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു ചിരിയായിരുന്നു അത്. I made another earth-shaking decision. What is the earth-shaking? ഭൂമി കുലുക്കം സംഭവിക്കുന്ന, ഭൂമിയെ പിടിച്ച് കുലുക്കുന്ന, അല്ലേ? അതായത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ എന്നാണ് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യേണ്ടത്. I made another earth-shaking decision. വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഡിസിഷനും ഞാൻ എടുത്തു. I would always keep that attractive smile on my face. കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നത് പലതരത്തിൽ ചിരിച്ചു നോക്കി. ഈ ചിരി കൊള്ളാം, അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ടുണ്ട്. സോ എന്ത് ചെയ്യും? നന്നായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ചിരി എപ്പോഴും. അപ്പം നമ്മൾ പല പോസ്റ്ററും നോക്കിയപ്പം ഒരു പോസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചിരിച്ചപ്പോൾ കൊള്ളാം, ഇതെനിക്ക് നന്നായിട്ട് ചേരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പത്തും വിചാരിച്ചു എന്താണ്? ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ചിരി എപ്പോഴും എൻ്റെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കണം. അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. ടു ലുക്ക് മോർ ഹാൻസം. ഇപ്പം ഞാൻ സുന്ദരനാണ്, പക്ഷേ ഈ ഒരു ചിരിയും കൂടെ വെച്ചാൽ ഞാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? കുറച്ചും കൂടി സൗന്ദര്യമുള്ളവനായിരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു. ഐ വാസ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ എ ബാച്ചിലർ. അതിലെല്ലാത്തിലും ഉപരിയായിട്ട് ഐ എം എ ബാച്ചിലർ, ഞാനൊരു അവിവാഹിതനാണ്. ആൻഡ് എ ഡോക്ടർ, ഞാനൊരു ഡോക്ടറാണ്. ടു ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ്. എന്താണ്? ഞാനൊരു ബാച്ചിലർ ആണെന്നുള്ളത് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ടു ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ്, അതിനും മുകളിൽ ഞാൻ ആരും കൂടിയാണ്? ഒരു അവിവാഹിതൻ മാത്രമല്ല, ഒരു ഡോക്ടർ കൂടിയാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി പാരഗ്രാഫ്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ്. Again came that noise from above. അപ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു? ആ നോയ്സ്, ആ ശബ്ദം മുകളിൽ നിന്ന് കേട്ടു. Ninth paragraph. I got up, lit a beedi and paced up and down the room. Then another lovely thought struck me. I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. She had to be fat for a valid reason. If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. Look, just here and try to read. I got up, ഞാൻ എണീറ്റു. Get up in the past tense. Lit a beedi and paced up and down the room. Lit means തെളിക്കുക. തെളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തിക്കുക.
ലിറ്റ് എ ബീഡി, ഒരു ബീഡി, സിഗരറ്റ് വാങ്ങാനുള്ള പൈസ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ബീഡി വിളിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ലിറ്റ് എ ബീഡി ആൻഡ് പേസ്ഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ദ റൂം. എന്നിട്ടോ പേസ്ഡ് മീൻസ് ചുവട്, ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ അടിവെച്ച് നീങ്ങുക. അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ദ റൂം. ഇവിടെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ നമ്മൾ മുകളിലും താഴെന്ന് പറയും, പക്ഷേ ഇവിടെ വെക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ അല്ല, എങ്കിൽ പിന്നെ വല്ല സ്പൈഡർമാനോ വല്ല ആയിരിക്കണം അല്ലേ. ഇത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് അദ്ദേഹം റൂമിൽ എന്ത് ചെയ്തു, പതിയെ അടിവെച്ച് വളരെ സാവധാനത്തിൽ അടിവെച്ച് നടന്നു. Then another lovely thought struck me. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ലവ്ലി തോട്ട്, സുന്ദരമായ ചിന്ത struck me, അദ്ദേഹത്തിൽ ഉറച്ചു. struck me, അദ്ദേഹത്തിന് വന്നു. I would marry, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, കല്യാണം കഴിക്കും. I would get married to a woman doctor. ആരെയെ കല്യാണം കഴിക്കുക, ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടർ, ലേഡി ഡോക്ടറിനെ കല്യാണം കഴിക്കും. Who had plenty of money. എങ്ങനെയുള്ള ലേഡി ഡോക്ടർ? She had plenty means a lot of, ധാരാളം എന്നാണ് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. ധാരാളം പണമുള്ള ഒരു ലേഡി ഡോക്ടറിനെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കും. ആൻഡ് എ ഗുഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ്. പണം മാത്രമല്ല, പിന്നെയോ ഇപ്പം ഇദ്ദേഹം തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ്. നല്ല മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള, ഒരുപാട് ക്ലയൻസ് ഉള്ള, ഒരുപാട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്ന, മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ധാരാളമുള്ള ഒരു ഡോക്ടറെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കും. ഷി ഹാഡ് ടു ബി ഫാറ്റ്. ഇവിടെ ഒരു വിചിത്രമായ ആഗ്രഹമാണല്ലേ. സാധാരണഗതിയിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും എനിക്കൊരു മെലിഞ്ഞ ഭാര്യ, സുന്ദരിയായ ഭാര്യ എന്നൊക്കെ പറയും. 0 സൈസ് ജീൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അളവിലുള്ള ഭാര്യയാണ്. ഇദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഷി ഹാഡ് ടു ബി ഫാറ്റ്. ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരാൾ എനിക്കൊരു തടിയുള്ള പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്, ഓപ്പണായിട്ട് പറയുന്നത് കേട്ടോ. സാരമില്ല, തടി ഉണ്ടായിരുന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് ആവശ്യത്തിന് തടിയുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും തടിയും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഷി ഹാഡ് ടു ബി ഫാറ്റ് ഫോർ എ വാലിഡ് റീസൺ. നോക്കൂ, അവളൊരു നല്ല തടിച്ച പെണ്ണായിരിക്കണം. ഫോർ എ വാലിഡ് റീസൺ. വാലിഡ് മീൻസ് ഉപയുക്തമായ ഒരു റീസൺ. അതിന് പിന്നിലൊരു ശരിക്കും മൂല്യമുള്ള ഒരു റീസൺ ഉണ്ട്, ഒരു കാരണമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് നോക്കൂ. ഇഫ് ഐ മെയ്ഡ് സം സില്ലി മിസ്റ്റേക്ക്, ഞാൻ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുഞ്ഞു തെറ്റുകൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ആൻഡ് നീഡഡ് ടു റൺ അവേ, എന്നിട്ട് അവളുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഓടേണ്ടി വന്നാൽ, ഷി ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു റൺ ആഫ്റ്റർ മീ ആൻഡ് ക്യാച്ച് മീ. അവളെൻ്റെ പിറകെ ഓടി എന്ത് ചെയ്യരുത്, എന്നെ പിടിക്കരുത്. നോക്കൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം എത്ര വിചിത്രമാണെന്ന്. അപ്പം എങ്ങനെയുള്ള ലേഡിയാണ് അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്? എ വുമൻ ഡോക്ടർ ഹാഡ് പ്ലെന്റി ഓഫ് മണി ആൻഡ് ഗുഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ഷി മസ്റ്റ് ബി ഫാറ്റ്. For what? If he made some silly mistake and needed a run away, she should not be able to run after him and catch him. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിറകെ എന്തെങ്കിലും ഗുരുത്തക്കേട് ഒപ്പിച്ച് തോടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിറകെ ഓടി അദ്ദേഹത്തെ പിടിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കണം. സോ he demanded she must be fat. അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ എന്തായിരിക്കണമെന്ന്, തടിയുള്ള സ്ത്രീ ആയിരിക്കണമെന്ന് അയാൾ പറയുന്നത്. Okay, shall we go the 10th? With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. There were no more sounds from above. Suddenly there came a dull thud, as if a rubber tube had fallen to the ground. Surely nothing to worry about. Even so, I thought I would turn around and take a look. No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. The snake's landing on me and my turnings were simultaneous. Just listen and try to read. With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. There were no more sounds from above. Suddenly there came a dull thud, as if a rubber tube had fallen to the ground. Surely nothing to worry about. Even so, I thought I would turn around and take a look. No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. The snake's landing on me and my turnings were simultaneous. നമുക്ക് each and every words ഒന്ന് നോക്കി പോവാം. With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. There were no more sounds from above. Suddenly there came a dull thud, as if a rubber tube had fallen to the ground. Surely nothing to worry about. Even so, I thought I would turn around and take a look. No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder.
the snakes landing on me and my turning via simultaneous. Okay, shall we go? നോക്കാം എന്താണെന്ന്. With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. With such thought, ഏത് തോട്ട്സ് ആണ് പറയുന്നത്? I must marry a lady doctor. She had plenty of money and so many medical practices. She must be fat. അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലേഡി ഡോക്ടറെ കല്യാണം കഴിക്കണം. അത് പറഞ്ഞല്ലോ, ഐ എം എ ബാച്ചുലർ, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഐ എം എ ഡോക്ടർ ടു അല്ലേ? ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ആ തോട്ട്, ആ ചിന്തകൾ ഇൻ മൈ മൈൻഡ് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായപ്പോൾ ഐ റെസ്യൂംഡ് മൈ സീറ്റ് ഇൻ ദ ചെയർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ടേബിൾ. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ടേബിളിൻ്റെ അടുത്തൊരു സീറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ടല്ലേ മെറ്റീരിയ മെഡിക്ക എടുത്തത്, ടെക്സ്റ്റ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള എന്ത്, ആ ഒരു ടേബിളിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കിടന്ന കസേരയിൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും പോയി ഇരുന്നു. There were no more sounds from above. ഇപ്പൊ എന്തില്ല, മുകളിൽ നിന്ന് ശബ്ദങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. Suddenly, പെട്ടെന്ന് there came a dull thud. Dull വളരെ ഒരു മന്ദിച്ച thud as if a rubber tube had fallen to the ground. ഒരു റബ്ബർ ട്യൂബ് താഴെ വന്നു വീണാൽ എങ്ങനെയാണോ ശബ്ദം ഉണ്ടാവുക അതുപോലുള്ള ഒരു ശബ്ദം. നേരത്തെ അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു നോ മോർ സൗണ്ട്സ്, വേറെ ശബ്ദങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പം പെട്ടെന്നൊരു റബ്ബർ ട്യൂബ് താഴെ വീണാൽ എന്ന പോലെ ഒരു ചെറിയ ഒരു നേർത്ത ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു. നോക്കൂ, ഷുവർലി നത്തിങ് ടു വെറി അബൌട്ട്. ഷുവർലി തീർച്ചയായും, നത്തിങ് ടു വെറി അബൌട്ട്, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവിടെ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. ഈവൻ സോ ഐ തോട്ട് ഐ വുഡ് ടേൺ അറൗണ്ട് ആൻഡ് ടേക്ക് എ ലുക്ക്. ഈവൻ സോ, അങ്ങനെ ആയിരുന്നിട്ട് പോലും ഐ തോട്ട്, ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, ഐ വുഡ് ടേൺ അറൗണ്ട് ആൻഡ് ടേക്ക് എ ലുക്ക്, ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് നോക്കാമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. കാരണം ഒരു ശബ്ദം കേട്ടല്ലോ, അപ്പം ചെറിയ ശബ്ദമാണ് അത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും അല്ല, അവിടെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്നാലും ഏതാണ് പറയുന്നത്, എന്താണ്, ഈവൻ സോ, എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. നോ സൂണർ ഹാഡ് ഐ ടേൺഡ് ദാൻ എ ഫാറ്റ് സ്നേക്ക് റിഗിൾഡ് ഓവർ ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ചെയർ ആൻഡ് ലാൻഡഡ് ഓൺ മൈ ഷോൾഡർ. നോക്കൂ, നോ സൂണർ ഹാഡ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ, ഐ ടേൺഡ് ദാൻ എ ഫാറ്റ് സ്നേക്ക്, ഞാൻ തിരിഞ്ഞ ആ സമയത്ത് തന്നെ എ ഫാറ്റ് സ്നേക്ക് റിഗിൾഡ് ഓവർ ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ചെയർ, ഒരു തടിച്ച പാമ്പ് റിഗിൾഡ് ഓവർ ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ചെയർ, ചെയറിൻ്റെ ബാക്കിലൂടെ ഇങ്ങനെ റിഗിൾ ചെയ്യുക, ഇഴഞ്ഞു വന്നു. ആൻഡ് ലാൻഡഡ് ഓൺ മൈ ഷോൾഡർ, അത് ഇഴഞ്ഞു വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ലാൻഡഡ് ഓൺ മൈ ഷോൾഡർ, അത് ഇരിപ്പ് ഉറപ്പിച്ചു. എവിടെ, എൻ്റെ ഷോൾഡറിൽ ഇരിപ്പ് ഉറപ്പിച്ചു. എന്നിട്ടോ the snakes landing on me and my turning were simultaneous, ഒരേ സമയത്ത്, on the same time, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് നടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ simultaneous എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ, the snakes landing on me, ആ ചെയറിൻ്റെ ബാക്കിലൂടെ എന്ത് ചെയ്ത് വന്നു, റിഗിൾ ചെയ്ത് വന്ന് തൻ്റെ ഷോൾഡറിലേക്ക് ആ സ്നേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്ത സമയവും ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയ സമയവും എങ്ങനെയായിരുന്നു, simultaneous, that is on the same way, on the same time, രണ്ടും ഒരേ സമയമായിരുന്നു. അപ്പം തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നതും പാമ്പ് ഷോൾഡറിലേക്ക് കയറിയതും ഒരേ സമയത്തായിരുന്നു. Shall we go the 11th paragraph of the lesson? Okay, are you ready? Yes, just listen. I didn't jump, I didn't tremble, I didn't cry out. There was no time to do any such a thing. The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. Look, I didn't jump, I didn't tremble, I didn't cry out. There was no time to do any such a thing. The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. Look, I didn't jump. എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, ചാടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. I didn't tremble. Tremble means പേടിക്കുക. എനിക്ക് ഭയം വന്നില്ല, എനിക്ക് ഭയക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് പേടിക്കാനായില്ല. I didn't cry out. എനിക്ക് നിലവിളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. There was no time to do any such a thing. എന്താണ്, അവിടെ ഒന്നുമില്ല സമയം. എന്തിന്, there was no time to do any such a thing. Such a thing what? Jump, tremble or cry. അവിടെ ചാടാനോ നിലവിളിക്കാനോ പേടിക്കാനോ ഒന്നുമുള്ള സമയമില്ലായിരുന്നു. The snake slithered along my shoulder. The snake slithered means slither ചെയ്യുക, ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുക. slithered ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങി. along my shoulder, എവിടെ കൂടെ, എൻ്റെ ഷോൾഡറിലൂടെ, എൻ്റെ തോളിലൂടെ അത് ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങി. ആൻഡ് coiled around my left arm, എന്നിട്ടോ എൻ്റെ ഇടത് കയ്യിൽ അത് coiled മീൻസ് ചുറ്റുക, അതെൻ്റെ ഇടത് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി. എവിടെ, above the elbow, എൻ്റെ ഇടത് what is the elbow? elbow means കൈമുട്ട്.
കാൽമുട്ടിനപ്പം എന്താ പറയുക? നീ കാൽമുട്ട്. അപ്പൊ എൽബോ മീൻസ് കൈമുട്ട്. കൈമുട്ട്, എൻ്റെ ഇടത് കൈമുട്ടിന്റെ അല്പം മുകളിലായി ദ സ്നേക്ക് കൈൽഡ് എന്ത് ചെയ്തു? പാമ്പിങ്ങനെ ചുറ്റി വളഞ്ഞു. അത് ചുറ്റി വന്നു. സ്ലിതേർഡ് അലോങ് മൈ ഷോൾഡർ. എങ്ങനെയാ വന്നത്? സ്ലിതേർഡ് ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങി എൻ്റെ ഷോൾഡറിൽ വന്നിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്തു? ലാൻഡഡ് ഓൺ മൈ ഷോൾഡർ. From there it slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. എൻ്റെ ഇടത് കൈമുട്ടിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങിയ പാമ്പ് പതിയെ ചുറ്റി വരിയാൻ തുടങ്ങി. നോക്കൂ. The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. The hood, അതിന്റെ പത്തി was spread. പത്തി ഇങ്ങനെ വിടർത്തി. മൂർഖനാണെന്ന് ഓർക്കണം. അപ്പൊ പത്തി വിടർത്തി. Out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. അതിന്റെ ഹൂഡ്, അതിന്റെ പത്തി വിടർത്തി ഇങ്ങനെ വളരെ നമ്മൾ ശോഭിക്കുമ്പോഴല്ലേ പത്തി വിടർത്തുക. അതിങ്ങനെ പത്തി വിടർത്തി നിൽപ്പുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ തലേന്ന് പറയുന്നതോ എൻ്റെ ഫേസിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് ഒരു 3 or 4 inches 3-4 അകലത്തിലാണ്. 3-4 ഇഞ്ച് അകലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വരിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ അത് ഫേസിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ആരായാലും പേടിച്ചോ അല്ലേ? നിങ്ങളോ ഞാനാണെങ്കിൽ എപ്പോൾ പേടിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പത്ത് പേടിച്ചില്ല. എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ 12th paragraph. It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. I was turned to stone, but my mind was very active. The door opened into darkness. The room was filled with darkness. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. I was turned to stone, but my mind was very active. The door opened into darkness. The room was filled with darkness. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. The words are very familiar for us, so I think there is no need of explanation. So, it would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. I would not be correct to say, ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ല. എന്ത് ശരിയല്ല? That I sat there holding my breath. ഞാൻ എൻ്റെ ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ച് അവിടെ ഇരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തികച്ചും തെറ്റായി പോവും. Because I was turned to stone. ഞാൻ എന്തായി മാറി? ഒരു ശില പോലെ ആയിപ്പോയി. ചില കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ പേടിച്ച് എന്താ സംഭവിക്കുക? പേടിച്ചൊരു അനങ്ങാൻ പറ്റാതിരിക്കൂലേ? ഒരു സ്റ്റാച്യു പോലെ ആയി പോവില്ലേ? ഇവിടെയും അതുപോലെ എന്താണ്? I was turned to stone. ഞാനൊരു ശില പോലെ ആയിപ്പോയി, ഒരു പ്രതിമ പോലെ ആയിപ്പോയി. ബട്ട് മൈ മൈൻഡ് വാസ് വെരി ആക്റ്റീവ്. പക്ഷെ എൻ്റെ മനസ്സെങ്ങനെയാണ്? വളരെ ചലനാത്മകമായിരുന്നു, വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിരുന്നു. ദ ഡോർ ഓപ്പൺ ഇൻ ടു ഡാർക്ക്നെസ്. കതക് എവിടേക്കാണ് തുറന്നു കിടക്കുന്നത്? രാത്രിയല്ലേ, അപ്പോൾ ഇരുട്ടിലേക്കാണ് തുറന്നു കിടക്കുന്നത്. ദ റൂം വാസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഡാർക്ക്നെസ്. റൂം എങ്ങനെയാണ്? ഫിൽഡ് വിത്ത് ഡാർക്ക്നെസ്. ഇരുട്ട് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. മാംസനിർമ്മിതമായ ഒരു പ്രതിമ പോലെ. സാധാരണ നമ്മൾ പ്രതിമ നിർമ്മിക്കുന്നത് സ്റ്റോണിലോ അല്ലെങ്കിൽ തടിയിലോ ഒക്കെയാണ്. ഇവിടെ ഫ്ലഷ് കൊണ്ട്, മാംസം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു പ്രതിമ പോലെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? In the light of the lamp, I sat there. ആ വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ. ഏത് വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ? ഓർമ്മയുണ്ട്, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കെറോസിൻ ലാമ്പ്. ആ കെറോസിൻ ലാമ്പിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു മാംസനിർമ്മിതമായ പ്രതിമ പോലെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു. We are going through the 13th paragraph of the lesson. I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. God was there. Suppose I said something and he did not like it. I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words, "Oh God." Look, I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. God was there. Suppose I said something and he did not like it. I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words, "Oh God." നോക്കാം. I felt then the great presence of the creator. I feel അനുഭവിക്കുക. past tense of feel is felt. I felt then the great presence, മഹത്തായ presence. What is mean by presence? അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ presence ആർ പറയാറില്ലേ? That is സാമീപ്യം, സാന്നിധ്യം. Great presence of the creator. ആരുടെ മഹത്തായ സാന്നിധ്യമാണ്? Creator. Who is the creator? എല്ലാം നിർമ്മിക്കുന്നവൻ ആരാണ്? ഈശ്വരൻ. ഈശ്വരന്റെ ശക്തമായ ഒരു സാന്നിധ്യം.
ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് ആൻഡ് ദിസ് യൂണിവേഴ്സ്. ആരാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? എന്തിൻ്റെ ക്രിയേറ്ററാണ്? ദ വേൾഡ് ആൻഡ് ദിസ് യൂണിവേഴ്സ്. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ തന്നെ നിർമ്മാതാവായ, പ്രപഞ്ചത്തെയും ലോകത്തെയും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഗോഡിൻ്റെ പ്രസൻസ്, മഹത്തായ സാന്നിധ്യം ഞാൻ അനുഭവിച്ചു. ഗോഡ് വാസ് ദെയർ. ദൈവം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സപ്പോസ് ഐ സെഡ് സംതിങ് ആൻഡ് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ദൈവം എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞാൽ ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ്. അദ്ദേഹത്തിന് അത് എന്ത് ചെയ്യില്ല? ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. I tried in my imagination to write in bright letters. I tried. ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്ത് ശ്രമിച്ചു? In my imagination. What is imagination? ഭാവന. എൻ്റെ ഭാവനയിൽ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. To write in bright letters. Bright letters, തിളക്കമാർന്ന തങ്കലിപികളിൽ എഴുതാൻ. എന്തെഴുതാൻ? Outside my little heart the words. എൻ്റെ ഹാർട്ടിൻ്റെ, ഹാർട്ട് മീൻസ് വാട്ട്? ഹാർട്ട്, ഹൃദയം. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മുകളിൽ തങ്കലിപികളാൽ, തിളങ്ങുന്ന ലിപികളാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്തായിരുന്നു എഴുതാൻ ശ്രമിച്ച വാക്ക്? ഓ ഗോഡ്, എൻ്റെ ദൈവമേ, അല്ലേ? ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് എക്സ്ട്രാ പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് വെച്ചു? തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മേൽ സുവർണ ലിപികളാൽ, തിളങ്ങുന്ന ലിപികളാൽ ഓ ഗോഡ് എന്ന് എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചു. Shall we go the next? It is very simple. There was some pain in my left arm. It was as if a thick leaden rod. Now a rod made of molten fire was slowly but powerfully crushing my arm. The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do? Look, there was some pain in my left arm. It was as if a thick leaden rod, a rod made of molten fire was slowly but powerfully crushing my arm. The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do? There was some pain in my left arm. അറിയാം, ലെഫ്റ്റ് ആമിലാണ് ആരുണ്ടായിരുന്നത്? ആ സ്നേക്ക് കയ്യിൽഡായിരുന്നത്, ചുറ്റിയിരുന്നത് അല്ലേ? അവിടെ ഒരു വേദന തോന്നി. It was as if a thick leaden rod. എന്തുപോലെ എന്ന്? as if means എന്നതുപോലെ യൂസേജ് ആണ്. as if എന്നതുപോലെ. a thick leaden rod. leaden means lead. ലഡു കഴിക്കുന്ന ലഡു അല്ല. ലഡു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈയം. ഒരു ഈയ ദണ്ട്, ഒരു നല്ല തിക്ക് തടിച്ച ഒരു ഈയ ദണ്ട് അല്ല. എ റോഡ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മോൾട്ടൻ ഫയർ. ഉരുക്കിയ ലോഹം കൊണ്ടുള്ള ഒരു ദണ്ട് എന്നതുപോലെ വാസ് സ്ലോലി ബട്ട് പവർഫുള്ളി ക്രഷിംഗ് മൈ ആം. ഒരു ലെഡൻ റോഡ് അല്ലല്ല. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പറയാണ്, കാരണം അതിൻ്റെ കാഠിന്യം പോരാന്ന് ആർക്ക് തോന്നി? നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പത്തിന് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് പറയാണ്, ലഡ് കൊണ്ടുള്ള റോഡല്ല, പിന്നെ എന്താണ്? മോൾട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഉരുകി തിളച്ച ഒരു ലോഹം കൊണ്ടുള്ള റോഡ് വെച്ച് നമ്മളെ ശക്തിയായി മർദ്ദിക്കും പോലെ അത് എൻ്റെ ഇടത് കയ്യെ എന്ത് ചെയ്തു? പതിയെ പതിയെ എന്നാൽ ശക്തമായി അത് ക്രഷ് ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനെ ഞെരിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. ദ ആം വാസ് ബിഗിനിങ് ടു ബി ഡ്രൈൻഡ് ഓഫ് ഓൾ സ്ട്രെങ്ത്. ഒപ്പം എന്താണ്? എൻ്റെ കൈയുടെ മുഴുവൻ ശക്തിയും ഡ്രെയിൻഡ് മീൻ ഡ്രെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ചോർന്നു പോവുക. ഡ്രെയിൻഡ് ചോർന്നു പോയി. എൻ്റെ കൈയുടെ മുഴുവൻ സ്ട്രെങ്ത്തും ശക്തിയും ചോർന്നു പോയതുപോലെ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. വാട്ട് കുഡ് ഐ ഡു? എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Now we are going through the 15th paragraph of the lesson. At my slightest movement, the snake would strike me. Death lagged 4 inches away. Suppose it struck, what was the medicine I had to take? There were no medicines in the room. I was but a poor, foolish and stupid doctor. I forgot my danger and smiled feebly at myself. At my slightest movement, the snake would strike me. Death lurked 4 inches away. Suppose it struck, what was the medicine I had to take? There were no medicines in the room. I was but a poor, foolish and stupid doctor. I forgot my danger and smiled feebly at myself. നോക്കൂ, അറ്റ് മൈ സ്ലൈറ്റസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്, എൻ്റെ ഒരു സ്ലൈറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് സ്ലൈറ്റസ്റ്റ്? വളരെ നേരിയ. സ്ലൈറ്റസ്റ്റ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ, മച്ച് മോർ, മോസ്റ്റ്. എന്തൊക്കെയാണ് പറയുക നമ്മൾ? പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി, കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി. സ്ലൈറ്റ് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി, സ്ലൈറ്റർ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി, സ്ലൈറ്റസ്റ്റ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ പറയാണ്, അറ്റ് മൈ സ്ലൈറ്റസ്റ്റ്, എൻ്റെ വളരെ ചെറിയൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് പോലും. വാട്ട് ഇസ് മീനിങ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ്? മൂവ്മെൻറ്റ് ചലനം. മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? മൊമെൻ്റ് നിമിഷം. ഇപ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ശ്രദ്ധിച്ചോളണേ. മൂവ്മെൻറ്റ്, ദ സ്നേക്ക് വുഡ് സ്ട്രൈക്ക് മീ. എൻ്റെ ഒരു നേരിയ ചലനം മതി, ആ സ്നേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? എന്നെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും, എന്നെ കൊത്തും. ഡെത്ത് ലഗ്ഡ് 4 inches away. 4 അകലത്തിൽ ആര് നിപ്പുണ്ട്? മരണം. ലഗ്ഡ് മീൻസ് പതിയിരുന്നു, പതിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ. മരണം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത് കൊത്താം അല്ലേ? മൂർഖൻ കൊത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവൻ ഉണ്ടാവുമോ? അപ്പം മരണം 4 inch അകലത്തിൽ പതിയിരിക്കുന്നു. സപ്പോസ് ഇറ്റ് സ്ട്രക്ക്, ഒരു പക്ഷേ
സങ്കല്പിക്കൂ അതെന്നെ കൊത്തുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വാസ് ദ മെഡിസിൻ ഐ ഹാഡ് ടു ടേക്ക്, എന്ത് മെഡിസിനാണ് ഞാൻ എടുക്കുക? there were no medicine in the room. എൻ്റെ മുറിയിലാണെങ്കിൽ എന്തില്ല, ഒരു മെഡിസിനും ഇല്ല. ഐ വാസ് ബട്ട് എ poor foolish and stupid doctor. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു പാവം, ഫൂളിഷ് മണ്ടനായ, സ്റ്റുപ്പിഡ് ഒരു ബുദ്ധിയില്ലാത്ത, ഒരു ബോധമില്ലാത്ത മണ്ടനായ ഒരു ഡോക്ടർ തന്നെയാണ്. I forgot my danger and smiled feebly at myself. അത് ഓർത്തപ്പോൾ I forgot my danger, എൻ്റെ മുമ്പിൽ പതിയിരിക്കുന്ന അപകടത്തിന് I forgot, ഞാൻ മറന്നു. and smiled feebly വളരെ ദയനീയമായി ഒരു ചിരി, smiled at myself, ഞാൻ സ്വയം ഒരു ചിരി ചിരിച്ചു. നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സ്വയം ഒരു പുച്ഛ ചിരി ഉണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെ അദ്ദേഹവും ചിരിച്ചു. കാരണം എന്താണ്, ഇത്ര വലിയ ഡോക്ടറാണ് പോലും ഈ പാമ്പെന്നെ കടിച്ചാൽ എന്ത് മെഡിസിനാണ് ഞാൻ എടുക്കുക, എൻ്റെ റൂമിൽ ഒരു മെഡിസിനും തന്നെ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വയം വളരെ ഫീബിളായ ദയനീയമായ ഒരു ചിരി ചിരിച്ചു. Shall we go the 16th? It seemed as if God appreciated that. The snake turned its head. It looked into the mirror and saw its reflection. I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror, but it was certain that the snake was looking into the mirror. Was it admiring its own beauty? Was it trying to make an important decision about growing a mustache, or using eyeshadow and mascara, or wearing a vermilion spot on its forehead? Look, children, please hear and try to read. It seemed as if God appreciated that. The snake turned its head. It looked into the mirror and saw its reflection. I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror, but it was certain that the snake was looking into the mirror. Was it admiring its own beauty? Was it trying to make an important decision about growing a mustache, or using eyeshadow and mascara, or wearing a vermilion spot on its forehead? നോക്കാം എന്താണ്. It seemed means കാണപ്പെട്ടു. What is the meaning of seem? കാണപ്പെടുക. The past tense of seem is seemed. It seemed, അത് കാണപ്പെട്ടു. As if എന്ന പോലെ യൂസേജ് ആണ്, ഓർത്തോളൂ. അത് കാണപ്പെട്ടു എന്തെന്ന പോലെ. God appreciated that. God, ദൈവം, appreciated that. അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അഭിനന്ദിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ ദൈവം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ, പ്രശംസിച്ചതുപോലെ, അഭിനന്ദിച്ചതുപോലെ അത് അനുഭവപ്പെട്ടു. The snake turned its head. പാമ്പ് എന്ത് ചെയ്തു? Turned its head. അതിന്റെ തല പതിയെ തിരിച്ചു. It looked into the mirror and saw. അതെന്ത് ചെയ്തു? It looked into the mirror and saw its reflection. അത് പതിയെ കണ്ണാടിയിലോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ പാമ്പിനും എന്ത് കണ്ടു? അതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടു, അതിന്റെ പ്രതിബിംബം കണ്ടു. I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror. ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. ക്ലൈം ചെയ്യുക, അവകാശപ്പെടുക. I do not claim, ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. എന്ത് അവകാശപ്പെടുന്നില്ല? It was the first snake that had ever looked into a mirror. അത് കണ്ണാടിയിലേക്ക് തന്റെ പ്രതിബിംബത്തെ നോക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പാമ്പാണെന്നൊന്നും ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. But it was certain that, പക്ഷെ ഒന്ന് ഉറപ്പാണ്, certain, തീർച്ച. എന്ത് തീർച്ചയാണ്? That the snake was looking into the mirror. ആ പാമ്പ് എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. Was it admiring its own beauty? അത് അതിന്റെ സ്വന്തം സൗന്ദര്യത്തെ അഡ്മയർ ചെയ്യുകയാണോ, പുകഴ്ത്തുകയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ആസ്വദിക്കുകയാണോ? Was it trying to make an important decision? അതെന്തോ ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനമെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണോ? എന്തിനെക്കുറിച്ച്? About growing a mustache or using eyeshadow and mascara. എന്താണ്? About growing a mustache. കുറച്ചു മുന്നേ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ആ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയപ്പം ഒരു ചെറിയ തിൻ മീശ വളർത്തണമെന്ന് തോന്നി അല്ലേ? അതുപോലെ ആ പാമ്പും ഒരു ചെറിയ തിൻ മുസ്താച്ചിനെ കുറിച്ചാണോ ചിന്തിക്കുന്നത്? അതോ ഇനി യൂസിങ് ഐഷാഡോ, കൺമഷി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്, ആൻഡ് മസ്കാര ഓർ വിയറിംഗ് എ വെർമിലിയൻ സ്പോട്ട് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഫോർഹെഡ്. യൂസിങ് ഐഷാഡോ, കണ്ണെഴുതുന്നതിനെ കുറിച്ചാണോ, മസ്കാര ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണോ? ഇതൊക്കെ അറിയും നിങ്ങൾക്ക്, സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ അല്ലെ, സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ. അപ്പൊ മസ്കാരയും ഷാഡോ ഒക്കെ എഴുതുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണോ? ഓർ വിയറിംഗ് എ വെർമിലിയൻ സ്പോട്ട് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഫോർഹെഡ്, പിന്നെയോ തന്റെ നെറ്റിയിൽ ഒരു വെർമിലിയൻ സ്പോട്ട്, സിന്ദൂര പൊട്ടിടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണോ നെറ്റിത്തടത്തിൽ? അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഹിയർ ഈസ് ജസ്റ്റ് എ പെർസോണിഫിക്കേഷൻ. സാധാരണ വാട്ട് ഈസ് മീൻ പെർസോണിഫിക്കേഷൻ? നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ. മനുഷ്യത്വം, മനുഷ്യരല്ലാത്തതിൽ മനുഷ്യത്വം ആരോപിക്കുന്നതിന് പെർസോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ നമ്മുടെ ആഥർ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? പാമ്പിലേക്ക് ഒരു പെർസോണിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. സാധാരണ ആരാ കുങ്കുമപ്പൊട്ട് തൊടുന്നത്? ലേഡീസ്. മസ്കാര ഇപ്പം ജെൻസും ലേഡീസും ഒരുപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൺമഷി എഴുതുന്നത് പെൺകുട്ടികൾ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യത്വം അതിലേക്ക് ആരോപിക്കുകയാണ്. അല്ലാതെ പാമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിക്കുമോ ഒരു മുസ്താച്ച് മീശ വളർത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മസ്കാരയും ഐലൈനറും ഒക്കെ എഴുതുന്നതിനെ കുറിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ വെർമിലിയൻ സ്പോട്ട് സിന്ദൂര പൊട്ടിടുന്നതിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ചിന്തിക്കില്ല. അപ്പൊ ഹിയർ ഈസ് എ പെർസോണിഫിക്കേഷൻ. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക.
അപ്പോൾ പാമ്പ് എന്ത് ചെയ്യായിരിക്കാം, ഇതെന്തിനെ കുറിച്ചെങ്കിലും ചിന്തിക്കുകയാണോ എന്ന് അദ്ദേഹം സംശയിച്ചു. ഓക്കെ, ഷാൽ വി ഗോ ദ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്? We are going through the 17th paragraph. I did not know anything for certain. What sex was the snake? Was it male or female? I will never know, for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. From there it crept on the table and moved towards the mirror. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. Look, I did not know anything for certain. What sex was the snake? Was it male or female? I will never know. For the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. From there it crept onto the table and moved towards the mirror. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. Look, I did not know anything for certain. എനിക്ക് അറിയില്ല, എനിത്തിങ് ഫോർ സർട്ടൺ, ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല. വാട്ട് സെക്സ് വാസ് ദ സ്നേക്ക്? അത് എന്ത് തരത്തിൽപ്പെട്ട ആണാണോ? വാസ് ഇറ്റ് എ മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ? അത് ഏത് സെക്സ് ആണ്? അത് ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്? പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണോ സ്ത്രീ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ അറിയില്ല. ഐ വിൽ നെവർ നോ ഫോർ ദ സ്നേക്ക്. ഐ വിൽ നെവർ നോ ഫോർ ദ സ്നേക്ക് അൺവൗണ്ടഡ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഫ്രം മൈ ആം ആൻഡ് സ്ലോലി സ്ലിതർ ഇൻ ടു മൈ ലാപ്പ്. നോക്കൂ, ഐ വിൽ നെവർ നോ, എനിക്ക് ഒരിക്കലും അറിയില്ല. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും ഫോർ ദ സ്നേക്ക് അൺബൗണ്ട് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഫ്രം മൈ ആം, അത് പതുക്കെ വൗണ്ട് ചെയ്യുക മീൻസ് ചുറ്റുക. അപ്പോൾ അൺബൗണ്ട് പതുക്കെ ചുറ്റഴിച്ചിട്ട്, എങ്ങനെ? ഇറ്റ്സെൽഫ്, സ്വയം ആ ചുറ്റഴിച്ചിട്ട്, ഫ്രം മൈ ആം ആൻഡ് സ്ലോലി സ്ലിതർ ഇൻ ടു മൈ ലാപ്പ്, എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നത് എവിടേക്ക് വന്നു? എൻ്റെ ലാപ്പ്. ലാപ്പ് മീൻസ് ലാപ്ടോപ്പ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ലാപ്ടോപ്പ്? അത് ഇവിടെ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ല, ലാപ്പ് മീൻസ് മടിത്തട്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണല്ലേ ലാപ്ടോപ്പ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ അത് എന്ത് ചെയ്തു? എൻ്റെ ആമിൽ നിന്ന്, എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്വയം അൺബൗണ്ട് ആയിട്ട്, വൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ചുറ്റി ഇരുന്നിട്ട് അത് പതിയെ ആ ചുറ്റഴിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? പതിയെ എൻ്റെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് വന്നു. ഫ്രം ദയർ, എൻ്റെ മടിത്തട്ട്. ഫ്രം ദയർ, ഫ്രം ദ ലാപ്പ്, ഫ്രം മടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് ഇറ്റ് ക്രപ്റ്റ് ഇൻ ടു ദ ടേബിൾ. ക്രപ്റ്റ്, ക്രീപ്പ്, ഇഴയുക. ക്രപ്റ്റ്, ഇഴഞ്ഞു. ക്രീപ്പിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ക്രപ്റ്റ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? എൻ്റെ മടിത്തട്ടിൽ നിന്നത് ക്രപ്റ്റ്, ഇഴഞ്ഞു. എവിടേക്ക്? ഓൺ ദ ടേബിൾ, മേശയിലേക്ക് ഇഴഞ്ഞു. ആൻഡ് മൂവ്ഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ മിറർ, എന്നിട്ട് മേശയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ലാർജ് മിററിന്റെ അടുത്തേക്ക് പതുക്കെ പോയി, അതിന് നേരേക്ക് പോയി. പെർഹാപ്സ് ഇറ്റ് വാണ്ടഡ് ടു എൻജോയ് ഇറ്റ്സ് റിഫ്ലക്ഷൻ അറ്റ് ക്ലോസർ ക്വാർട്ടേഴ്സ്. ഒരു പക്ഷേ, പെർഹാപ്സ്, ചിലപ്പോൾ, ഇറ്റ് വാണ്ടഡ് ടു എൻജോയ്, അതിനെന്ത് വേണമായിരിക്കും? ആസ്വദിക്കണമെന്ന് തോന്നിക്കാണും. എന്ത്? ഇറ്റ്സ് റിഫ്ലക്ഷൻ, അതിൻ്റെ പ്രതിബിംബം. എങ്ങനെ? അറ്റ് ക്ലോസർ ക്വാർട്ടേഴ്സ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? കണ്ണാടി നോക്കിയപ്പം ആ മുഖം ആ കണ്ണാടിയുടെ അടുത്തേക്ക് നീക്കി പല പല ആംഗിളിൽ നോക്കി. അതുപോലെ പാമ്പിനും അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ പല പല ഘട്ടങ്ങളിൽ കാണണം, വളരെ അടുത്ത് കാണണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടാവാം അത് അൺബൗണ്ട് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലാപ്പിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എവിടേക്ക് പോയത്? ക്രപ്റ്റ് ഇൻ ടു ദ ടേബിൾ ആൻഡ് നിയർ ടു ദ മിറർ പോയത്. ഓക്കെ, വി ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ ദ പാരഗ്രാഫ് 18th. Look it on. I was no mere image cut in granite. I was suddenly a man of flesh and blood. Still holding my breath, I got up from the chair. I quietly went out through the door into the veranda. From there, I leapt into the yard and ran for all I was worth. Look, I was no mere image cut in granite. I was suddenly a man of flesh and blood. Still holding my breath, I got up from the chair. I quietly went out through the door into the veranda. From there, I leapt into the yard and ran for all I was worth. നോക്കാം. ഐ വാസ് നോ മിയർ ഇമേജ് കട്ട് ഇൻ ഗ്രാനൈറ്റ്. ഞാൻ എന്തിൽ നിർമ്മിതമായ? ഗ്രാനൈറ്റിൽ, മാർബിൾ നിർമ്മിതമായ ഒരു പ്രതിമയൊന്നുമല്ല. ഐ വാസ് സഡൻലി എ മാൻ ഓഫ് ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ബ്ലഡ്. മാംസവും രക്തവും കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ആ തിരിച്ചറിവുണ്ടായി എനിക്ക്. സ്റ്റിൽ ഹോൾഡിംഗ് മൈ ബ്രെത്ത്, എൻ്റെ ശ്വാസത്തെ അടക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട്. ഐ ഗോട്ട് അപ്പ് ഫ്രം ദ ചെയർ, ഞാൻ കസേരയിൽ നിന്ന് എണീറ്റു. ഐ ക്വൈറ്റ്ലി വെന്റ് ഔട്ട് ത്രൂ ദ ഡോർ ഇൻ ടു ദ വരാന്ത, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിശബ്ദനായി എവിടേക്ക് ഓടി? ഡോറിലൂടെ വരാന്തയിലേക്ക് ഓടി. ഫ്രം ദയർ ഐ ലെഫ്റ്റ് ടു ദ യാർഡ്. ലീപ്പ് മീൻസ് കുതിക്കുക, ലെഫ്റ്റ് കുതിച്ചു. ഫ്രം ദ വരാന്ത, വരാന്തയിൽ നിന്ന് ഐ ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ടു ദ യാർഡ്, മുറ്റത്തേക്ക് ഞാൻ ചാടി. ആൻഡ് റാൻ ഫോർ ഓൾ ഐ വാസ് വർത്ത്, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഐ വാസ് വർത്ത്, ഞാൻ എൻ്റെ ജീവനും കൊണ്ട്, ഏറ്റവും വലുത് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് വർത്തുഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത്? അവനവൻ്റെ ജീവനാണ്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവനും കൊണ്ട് പതിയെ മുറ്റത്തേക്ക് കുതിച്ചൊരൊറ്റ ഓട്ടം വെച്ചു കൊടുത്തു. നോക്കൂ, the 19th paragraph. Oh, each of us heaved a sigh of relief. All of us lit beads. Somebody asked, "Doctor, is your wife very fat?"
No, the doctor said, God willed it otherwise. My life companion is a thin, greedy person with the gift of a sprinter. Look, few. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ് ഈച്ച് ഓഫ് us heaved a sigh of relief. All of us lit beadies. Somebody asked, Doctor, is your wife very fat? No, the doctor said, God willed otherwise. My life companion is a thin, reedy person with the gift of a sprinter. Someone else asked, Doctor, when you ran, did the snake follow you? Look, നോക്കാം. Each of us, ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും heaved a sigh. Heaved means ഉതിർത്തു. ഹീവ് ഉതിർക്കുക, ഹീവ്ഡ് ഉതിർത്തു. എന്തുതിർത്തു? എ സൈ, ഒരു നിശ്വാസം. എന്തിൻ്റെ നിശ്വാസം? ഓഫ് റിലീഫ്, ആശ്വാസത്തിൻ്റെതായ ഒരു ദീർഘശ്വാസം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഉതിർന്നു. All of us lit beadies. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ബീഡി കത്തിച്ചു. Somebody asked, ചിലർ ചോദിച്ചു, ഡോക്ടർ, ഈസ് യുവർ വൈഫ് വെരി ഫാറ്റ്? ഡോക്ടർ, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ നല്ല തടിച്ച സ്ത്രീയാണോ? നോ, ദ ഡോക്ടർ സെഡ്, ഇല്ല. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ഗോഡ് വിൽഡ് അതർവൈസ്. ദൈവം തീരുമാനിച്ചത് മറ്റൊരു തരത്തിലാണ്. മൈ ലൈഫ് കമ്പാനിയൻ ഈസ് എ തീൻ റീഡി പേഴ്സൺ. എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മെലിഞ്ഞ റീഡി പേഴ്സൺ. റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഈ ചൂരൽ പോലെ, വള്ളി പോലെ മെലിഞ്ഞ, ചൂരൽ പോലെ മെലിഞ്ഞ ഒരു ലേഡിയാണ് എൻ്റെ വൈഫ്. വിത്ത് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് എ സ്പ്രിന്റർ. ആരെ പോലെ? ഒരു ഓട്ടക്കാരിയെ പോലെ വളരെ മെലിഞ്ഞ ഒരു കൃഷഗാത്രിയായ ഒരാളാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ. Someone else asked, ചിലർ വീണ്ടും ചോദിച്ചു, ഡോക്ടർ, when you ran, did the snake follow you? ഡോക്ടറെ, അതെ, നിങ്ങൾ ഓടിയപ്പോ ആ പാമ്പ് നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഓടിയോ? പാമ്പിന് പിന്നെ അതിനാണ് സമയമല്ലേ, പാമ്പ് അവിടെ സൗന്ദര്യം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എന്തൊരു മണ്ടൻ ചോദ്യമാണല്ലേ. നോക്കൂ, we are going to the 20th paragraph of the lesson, the snake and the mirror. There is more remaining part. Look, the doctor replied, I ran and ran till I reached a friend's house. Immediately I smeared oil all over myself and took a bath. I changed into fresh clothes. The next morning at about 8:30 I took my friend and one or two others to my room to move my things from there. But we found we had little to carry. Some thief had removed most of my things. The room had been cleaned out, but not really. The thief had left behind one thing as a final insult. What was that? I asked. The doctor said, my vest, the dirty one. The fellow had such a sense of cleanliness. The rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. Did you see the snake the next day, doctor? The doctor laughed. I have never seen it since. It was a snake which was taken with its own beauty. This is the last portion. Just listen and try to read. Shall I go? Look. The doctor replied, I ran and ran till I reached a friend's house. Immediately I smeared oil all over myself and took a bath. I changed into fresh clothes. The next morning at about 8:30 I took my friend and one or two others to my room to move my things from there. But we found we had little to carry. Some thief had removed most of my things. The room had been cleaned out, but not really. The thief had left behind one thing as a final insult. What was that? I asked. The doctor said, my vest, the dirty one. The fellow had such a sense of cleanliness. The rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. Did you see the snake the next day, doctor? The doctor laughed. I have never seen it since. It was a snake which was taken with its own beauty. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന്. The doctor replied. എന്താ ചോദിച്ചത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? What was the question? Doctor, when you ran, did the snake follow you? അല്ലേ? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, the doctor replied. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, I ran and ran till I reached a friend's house. ഞാൻ ഓടിപ്പോയി. എപ്പം? I reached a friend's house. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തും വരെ സ്പീഡിന് ഓടി. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി, പെട്ടെന്ന്. I smeared. Smear means പുരട്ടുക. Smeared, പുരട്ടി. ഞാൻ പുരട്ടി. എന്ത് പുരട്ടി? ഓയിൽ all over myself and took a bath. എൻ്റെ ശരീരം മുഴുവനും എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് കുളിച്ചു.
I changed into fresh clothes. ഞാൻ എന്നിട്ട് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു. The next morning, പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ at about 8:30, ഏകദേശം 8:30, I took my friend and 1 or 2 others to my room to move my things from there. എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനോടൊപ്പം മറ്റ് 2 others, 1-2 മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ എവിടേക്ക് പോയി? എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് പോയി. എന്തിനു പോയി? ടു മൂവ് മൈ തിങ്സ് ഫ്രം ദയർ. എൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇല്ലേ, അതൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടേക്ക് പോയി. ബട്ട് വി ഫൗണ്ട്, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു, വി ഹാഡ് ലിറ്റിൽ ടു ക്യാരി. വി ഹാഡ് ലിറ്റിൽ ടു ക്യാരി. ലിറ്റിൽ മീൻസ് ഒന്നുമില്ല, ശൂന്യം. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, ലിറ്റിൽ, ഫ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഓർത്ത് വയ്ക്കും. ലിറ്റിലും ഫ്യൂവും വെറുതെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സെൻസിലാണ്, ഒന്നുമില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്. എന്നാൽ എ ലിറ്റിൽ എന്നോ എ ഫ്യൂ എന്നോ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കുറച്ച് എന്നുള്ള അർത്ഥം വരും. അപ്പം എ ഇല്ലാതെ ലിറ്റിലോ പിന്നെ എന്ത് വരിക, ഫ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല. അപ്പം ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല നെഗറ്റീവ് സെൻസിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് വി ഫൗണ്ട് വി ഹാഡ് ലിറ്റിൽ ടു ക്യാരി. അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു. സം തീഫ് ഹാഡ് റിമൂവ്ഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ തിങ്സ്. എൻ്റെ സാധനങ്ങൾ, എൻ്റെ വസ്തുക്കൾ അധികം, എല്ലാം ഒട്ടുമിക്കതും ആര് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞു? കള്ളന്മാർ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞു. ദ റൂം ഹാഡ് ബീൻ ക്ലീൻഡ് ഔട്ട്. മുറി മുഴുവനും എന്ത് ചെയ്തു? ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പെറുക്കി കൊണ്ടുപോയി ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് നോട്ട് റിയലി. പക്ഷേ സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല. ദ തീഫ് ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് വൺ തിങ് ആസ് എ ഫൈനൽ ഇൻസൾട്ട്. എനിക്കുള്ളൊരു ഇൻസൾട്ട് എന്ന പോലെ, എന്നെ ഒന്ന് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ ഒരു സാധനം അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയി. വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ്? ഐ ആസ്ക്ഡ്. ഇവിടെ ഐ റെപ്രസെന്റ് വക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ. വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ്? അതെന്തായിരുന്നു? ഞാൻ ചോദിച്ചു. ദ ഡോക്ടർ സെഡ്. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, മൈ വെസ്റ്റ്, എൻ്റെ ബനിയൻ. ദ ഡർട്ടി വൺ, ആ വൃത്തികെട്ട ഒന്ന്. ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അത്ര വൈറ്റ് അല്ല എന്നുള്ളത്. ദ ഫെലോ ഹാഡ് സച്ച് എ സെൻസ് ഓഫ് ക്ലെൻലിനെസ്. ആ കള്ളനുണ്ടല്ലോ, അവന് സച്ച് എ സെൻസ് ഓഫ് ക്ലെൻലിനെസ്, ഒരു വൃത്തിയുടേതായ ഒരു സെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു വൃത്തിപ്രാന്തനായിരുന്നു. ദ റാസ്കൽ കുഡ് ഹാവ് ടേക്കൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ വാഷിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ. ദ റാസ്കൽ കുഡ് ഹാവ് ടേക്കൺ ഇറ്റ്, അയാൾക്കത് എടുക്കാമായിരുന്നു. ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ വാഷിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ, വെള്ളവും സോപ്പും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കഴുകിയിട്ട് അയാൾക്കത് ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷെ അവൻ്റെ വൃത്തിപ്രാന്ത് കൊണ്ട്, ദ സെൻസ് ഓഫ് ക്ലെൻലിനെസ്, ആ വൃത്തിബോധം, ഭ്രാന്തെന്ന് ടീച്ചർ വെറുതെ പറഞ്ഞതാ, വൃത്തിബോധം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? അയാൾ അത് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി. അത് ആർക്കൊരു ഇൻസൾട്ടായിട്ട് തോന്നി? ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർക്ക് ഒരു ഇൻസൾട്ടായിട്ട് തോന്നി. അതെന്താണെന്നറിയോ? ഒരു ഡോക്ടറായിട്ട് പോലും ഇത്ര വൃത്തിയില്ലാത്ത ബനിയൻ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി നടന്നത്. പക്ഷെ കള്ളനായിട്ട് പോലും വൃത്തിയില്ലാത്ത ബനിയനാണ്ട് അയാളത് എടുത്തുമില്ല. അവിടെ ആ സെൻസാണ് നമ്മൾ വരേണ്ടത്. എന്നിട്ടോ നോക്കൂ, ദ റാസ്കൽ. ഹു ഇസ് ദ റാസ്കൽ? റാസ്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാ? നമ്മൾ പറയുന്നത് തെമ്മാടി എന്നാണ്. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ റാസ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചു എന്നായിരിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി മലയാളികൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചിന്തിക്കുക. ബട്ട് നോർത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പ്ലേ സ്കൂളുകളുടെയൊക്കെ പേര് ദ ലിറ്റിൽ റാസ്കൽസ് എന്നാണ്. കാരണം കൊച്ചു തെമ്മാടികൾ, അവരത് നല്ല സെൻസിലെടുക്കുന്നു, നമ്മളത് ചീത്ത സെൻസിലെടുക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ദ റാസ്കൽ കുഡ് ഹാവ് ടേക്കൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ വാഷിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ. ഡിഡ് യു സീ ദ സ്നേക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഡോക്ടർ? നിങ്ങൾ ആ സ്നേക്കിനെ പിറ്റേ ദിവസം കണ്ടോ ഡോക്ടർ? ദ ഡോക്ടർ ലാഫ്ഡ്. ഡോക്ടർ ചിരിച്ചു. ഐ ഹാവ് നെവർ സീൻ ഇറ്റ് സിൻസ്. പിന്നെ ഒരിക്കലും ഞാനതിനെ, ഈ നിമിഷം വരെ, ഇതുവരെ ഞാനതിനെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. ഇറ്റ് വാസ് എ സ്നേക്ക് വിച്ച് വാസ് ടേക്കൺ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ബ്യൂട്ടി. അപ്പോൾ എന്താണ്? അതൊരു പാമ്പ്. എങ്ങനെയുള്ള പാമ്പായിരുന്നു? അതിൻ്റെ സ്വന്തം സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു പാമ്പായിരുന്നു എന്ന് ഡോക്ടർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? ഇതുവരെ അദ്ദേഹം ആ പാമ്പിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഹായ് മൈ ചിൽഡ്രൻ, I think all of you have followed me and you are very familiar to this lesson, and now you realize that English is not a difficult task. It is very easy language. It is very easy to learn. Thank you. Thanks for your kind cooperation. I am signing up. Hi. Bye. നിങ്ങളുടെ പഠനാനുഭവത്തെ സഹായിച്ച ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായില്ലേ? ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. ഹെറാൾഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ്, ഫേസ്ബുക്ക് പേജ്, യൂട്യൂബ് എന്നിവ നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുമല്ലോ. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും വേണം. കൂടുതൽ നല്ല വീഡിയോകളും ക്ലാസ്സുകളുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും എത്തും. ഹെറാൾഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്.